Ambedkar ಹೇಳ್ತಾರೆ Brahmanism is poison which has been spread in Hinduism. If you succeed in kill first Brahmanism ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ Brahmanism is poison which has been spread in Hinduism. If you succeed in kill first Brahmanism ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ Brahmanism is poison which has been spread in Hinduism. If you succeed in kill first Brahmanism ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಉಳಿಗಾಲ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿಗಾಲ ಇಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನರನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವೋಟ್ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವು ಬಿಜೆಪಿನ ಈ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಇದು. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಉಳಿಗಾಲ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿಗಾಲ ಇಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನರನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವೋಟ್ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವು ಬಿಜೆಪಿನ ಈ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಇದು. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಉಳಿಗಾಲ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿಗಾಲ ಇಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನರನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವೋಟ್ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವು ಬಿಜೆಪಿನ ಈ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಇದು. ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಣಿವಣ್ಣನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪೆರಿಯಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಗಳು ಹೊಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪೆರಿಯಾರಿಗೂ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಗೆದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೂ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ. ತೆಗೆದವ್ರು ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಜೆಂಡಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶೂದ್ರರಿಗೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರಬಾರದು. ಇವರೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಗುಲಾಮರ ತರ ಇರಬೇಕು, ಚಾತುರ್ವರ್ಣ ತರಬೇಕು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಜೆಂಡಾನೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಹಸುವಿಂದ ಸಾಯ್ಬೇಕು, ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬಾರ್ದು, ಸಂಪಾದನೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಅವರು ಇವನು ಹಿಟ್ಲರ್ ಏನ್ ನೀತಿ ಇತ್ತು ಆ ನೀತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಮನ ನೀತಿ ಮಾಡಿ ಬರೀ 3% ಇವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇವಾಗ ಅದಾನಿ ಅದ್ವಾನಿಗೆ ಒಂದು 20,000 ಕೋಟಿ ಇದೆ. ಆ ದುಡ್ಡು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಗುಲಾಮರು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮೋದಿ ಇದೆ, ಆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಅವನ ಹೆಸರು ಇದು ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶನೇ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿಸಿ, ಜಾಬ್ಸ್ ಇಂದ ವಂಚಿಸಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಂತ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅವರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಹಿಟ್ಲರ್ನ ಇದನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಸೋಲ್ಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಶೂದ್ರರು ದಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪಕ್ಷ ಇದು. ಹಿಂದೂಗಳಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಂತ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ Brahmanism is poison which has been spread in Hinduism. If you succeed in kill first Brahmanism ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಉಳಿಗಾಲ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿಗಾಲ ಇಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನರನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವೋಟ್ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವು ಬಿಜೆಪಿನ ಈ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಇದು. ನೀನೇಳ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಏನ್ ಈ ದಿನ ಕೆಜಿಎಫ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿನ ಕರೆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಕೂಡ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ದಮನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ 2023ರಿಂದ 2024ವರೆಗೂ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಏನು ಅವ್ರು ಮನುವಾದಿಗಳಾಗಿದಾರೋ ಆ ಮನುವಾದಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ದಲಿತ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ದಲಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ದಲಿತನ ಕೊಲೆ, ಎಲ್ಲ ಇಂಥವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕೂಡ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೂಡ ನಡೀತಾವೆ. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಸ್ತ್ರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆನೇ ಅಸ್ತ್ರ. ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಅವರಿಂದ ನಾವು ಓಡೋಗೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಧಿಕಾರನ ಕಿತ್ತು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಏನು 85% ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಲಿತ ಹಿಂದುಳಿದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಏನಿದಾರೋ ಇವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಾಬೀತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಮತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಬಂಧುಗಳು ಕೂಡ ಮತದಾರರು ಕೂಡ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಏನು ಬಿಜೆಪಿ ಕೋಮುವಾದಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ನೀವು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿನೇ ಇವತ್ತು ಏನು 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ
ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದನ್ನ ಕೋಮುವಾದಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೇರಿ ದಲಿತ ಹಿಂದುಳಿದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 85% ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೋಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ஜெய்பீம். கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள எல்லா தலித் அமைப்புகளும் இன்றைக்கு கர்நாடக மாநிலத்தில் பிஜேபியை தோற்கடித்து காங்கிரஸை வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும் என்று பிரச்சாரத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அதன் ஒரு பகுதியாக இன்று தங்கவயலில் இந்த பணியை நாங்கள் தொடங்கி இருக்கிறோம். பிஜேபியை ஏன் தோற்கடிக்கணும், காங்கிரஸை ஏன் நாங்க கழிக்க வைக்கணும்? இன்னைக்கு இருக்கிற கேள்வி அதுதான். பிஜேபி 10 ஆண்டுகளில் இதுவரைக்கும் கர்நாடக மாநிலம் மாத்திரம் இல்ல, இந்தியா முழுக்க ஒரே ஒரு செங்கல் ஃபேக்டரி கூட உருவாக்கல. 10 ஆண்டு காலமா பிஜேபி எந்த ஒரு தொழிற்சாலையுமே உருவாக்கவில்லை. எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் தலைவிரிச்சு ஆடுது. டபுள் கிராஜுவேட் படிச்சவெல்லாம் செக்யூரிட்டி வேலைக்கும் டெய்லி வேஜஸ் வேலைக்கும் போய் இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு காரணமான பிஜேபியை கண்டிப்பா தோற்கடிக்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய குறிக்கோள். கேஜிஎஃப் பிஜேபி மேல மூடி இன்னைக்கு 24 வருஷம் ஆச்சு. அதுக்கு மூல காரணம் பிஜேபி, அன்றைய பிஜேபி அரசு தான் கேஜிஎஃப் பிஜேபி மேல கூட மூடினது. இடையில பெம்மல தனியார் மயமாக்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணாங்க. தொழிலாளர்கள் போராட்டம் நடத்திய விளைவா இன்னைக்கு அது தடைப்பட்டு இருக்குது. பிஜேபி அரசுனால இந்த நாட்டுல ஒரே ஒரு பள்ளிக்கூடம் கூட கட்டல. பிஜேபி அரசு வந்ததுக்கு அப்புறம் பல கோயில கட்டினான், ஆனா ஒரு பள்ளிக்கூடம் கூட கட்டல. பெண்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமை அதிகமா இருக்குது. வேலையில்லா திண்டாட்டம் தலைவிரிச்சு ஆடுது. ஆனா நாங்க ஜெய் ஸ்ரீராம் சொல்லின ஆட்சிக்கு வருவோம் சொல்றான். அரசியல் சாசனத்தை மாத்திரான்றான். அனந்த்குமார் ஹெகடே என்பவன் பிஜேபி தலைவன், கர்நாடக மாநிலத்தை சேர்ந்த ஒரு தலைவன். நாங்க 400 சீட்டு வந்தா இந்த நாட்டில் அரசியல் சாசனத்தை மாத்துவோன்றான். அதை கேட்டு இங்க இருக்கக்கூடிய பிஜேபி தலைவர்களும் வாய திறக்கல, தேசியத்துல இருக்கிற அமித்ஷாவும் வாய திறக்கல, மோதியும் வாய திறக்கல. அப்ப அவங்களுடைய என்ன, அவங்க 400 சீட்டு வந்தா அரசியல் சாசனத்தை மாத்துறது தான் அவங்களுடைய குறிக்கோள். அது உண்மைதான்ற மாதிரி அவங்க மௌனத்தை கடைபிடிக்கிறாங்க. இத பொதுமக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அரசியல் சாசனத்தை மாத்துறதுக்கு அப்புறம் எந்த அரசியல் சாசனத்தை கொண்டு வருவான் அந்த நாட்டுக்கு? அவனுடைய திட்டம் RSS மனு தர்ம சாஸ்திரவை இந்த நாட்டுல கொண்டு வர வேண்டும். இந்து மதத்தினுடைய வர்ணாசிரமத்து பிரகாரம் இந்த நாட்டுல அரசியல் சட்டம் இருக்கணும். அப்படின்னா இந்த நாட்டுல பெண்கள் அடுப்பு ஊதுறதுக்கு மாத்திரமா, பெண்கள் படிப்பறிவு கொடுக்க கூடாது, சூத்திர மக்கள் சூத்திரனாவே இருக்கணும், பஞ்சம மக்கள் பஞ்சமனாவே இருக்கணும், செருப்பு தைக்கிற தொழிலாளி அவனுடைய பிள்ளை செருப்பு தான் தைக்கணும். அம்பேத்கர் கொடுத்த அரசியல் சாசனத்தினால இன்னைக்கு ஒரு சலவை தொழிலாளி மகன் இன்னைக்கு டாக்டர் ஆகுறான், இன்ஜினியர் ஆகுறான், ஏரோப்ளைன் ஓட்டுறான், ஹெலிகாப்டர் ஓட்டுறதுக்கு அளவுக்கு வளர்ந்துட்டான்னா பிஜேபி கொண்டு வர அரசியல் சாசனத்துல கண்டிப்பா அந்த வாய்ப்புகள் எல்லாம் மறுக்கப்படும். திரும்பி நம்ம 200 வருஷத்துக்கு பின்னால போவோம். இதை நாங்க செய்ய மாட்டேன்னு பிஜேபி காரன் வாய் திறந்து இது வரைக்கும் எங்கும் சொல்லல. அவர்களிடம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு மந்திரி பிஜேபியினுடைய குறைகளை கேட்டா இதுக்கு நான் சொல்ற ஒரே பதில் ஜெய் ஸ்ரீராம், ஜெய் ஸ்ரீராம், ஜெய் ஸ்ரீராம். ஜெய் ஸ்ரீராம் எல்லாரும் மனசுலயே இருக்கிறாரு. ராமனை நாங்க கும்பிடாதன்னு சொல்ல, நீங்க கோயில் கட்டினதுனால வேண்டித்தான் ராமன் மேல எங்களுக்கு பக்தி வரும்ன்றது இல்ல. கடவுள் பக்தி என்பது எல்லா மக்களுக்கும் எல்லா வீட்லயும் வச்சுன்னு பூஜை செய்யறான். ஆனா அதை பண்டவாளமா பண்றான் பிஜேபி அரசு. இது வரைக்கும் பிஜேபி அரசு நாங்க ஸ்கூலை கட்டணும் எங்களுக்கு ஓட்டு போடுங்க, நாங்க ரோடு போட்டோம் எங்களுக்கு ஓட்டு போடுங்க, நாங்க பிஎஸ்என்எலுக்கு 5G கொடுத்துருக்கிறோம், ஜியோக்கு 5G கொடுக்கல அதுக்கு எங்களுக்கு ஓட்டு போடுங்க, பிஜிஎம்எல்ல திறக்கிறோம் எங்களுக்கு ஓட்டு போடுங்க, பெம்மல
வளர்ச்சி அடை செய்யறோம் எங்களுக்கு ஓட்டு போடுன்னு வரல. நாங்க ராமர் கோயில் கட்டின எங்களுக்கு ஓட்டு போடுங்க, நாங்க சம்விதானத்தை மாத்திரம் எங்களுக்கு ஓட்டு போடுங்கன்னு தான் வரானுங்களே ஒழிய மக்களுக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய வேலையை ஒண்ணு கூட சொல்லி மக்கள் மத்தியில வரல. இத சாமானிய மக்கள், தலித் மக்கள், பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள், இஸ்லாமிய மக்கள், கிறிஸ்தவ மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சுதந்திரத்துக்கு பிறகு 10 ஆண்டு தான் பிஜேபி ஆட்சிக்கு வந்தது. இந்த 10 ஆண்டுல 70 ஆண்டு காங்கிரஸ் ஆட்சி செஞ்சிருந்தாலும் கூட இந்த 10 ஆண்டுல எத்தனை மசூதிகள் இடிக்கப்பட்டது, எத்தனை சர்ச்சுகள் இடிக்கப்பட்டது, எத்தனை தலித் பெண்கள் கற்பழிக்கப்பட்டார், எத்தனை தலித் மக்களை அவமானப்படுத்தப்பட்டார். ஸ்ரீராமனுக்கு கோயில் கட்டுறதுக்காக வேண்டி ஏழைகளின் குடிசையெல்லாம் ஒச்சு ரோடு போட்டிருக்கிறான். அமெரிக்கால இருந்து அமெரிக்க அதிபதி இந்தியாவுக்கு வர்றான்னாக்கா ரோடு குடிசைங்கெல்லாம் தெரியக்கூடாதுன்னு காம்பவுண்ட் வால கட்டி மறைக்கிறான். சோறு கூடுறான்னாக்கா எங்களுக்கு சோறை விட்டுட்டு மத போதத்தை கொடுத்துன்னு இருக்கிற பிஜேபி அரசு இந்த நாட்டுக்கு அவமான சின்னம். இந்த நாட்டுல இந்த பிஜேபி நம்ம ஒழித்த கட்ட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டிய தலித் இயக்கங்கள் எல்லாம் கர்நாடக மாநிலம் முழுக்க தலித் இயக்கங்கள் ஒன்று சேர்ந்து பிஜேபிக்கு விரோதமாகவும் காங்கிரஸை ஆட்சிக்கு வர வைக்க வேண்டும் என்பது உள்நோக்கத்தோடு உண்மையான நோக்கத்தோடு நாங்கள் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறோம். பொதுமக்கள் யாவரும் இதற்கு தயவு செய்து ஆதரவு தரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். இந்த முறை பிஜேபி ஆட்சிக்கு வந்தா கண்டிப்பா அரசியல் சாசனத்தை மாத்துவாங்க. அதற்கு வாய்ப்பு கொடுக்க கூடாது என்பதை எங்கள் இயக்கத்தின் சார்பாக நாங்கள் பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஜெய் பீம், ஜெய் புத்த பாரத்.